राशिर बंधुगण उत्सव पालन करने को प्रस्तुत होइछान्तु। वर्तमान आपणक पई ईश्वरंकर आशीर्वाद रहिछि। एही 7 दिन मध्यरे आपणको 5टी बड़ शुभ खबर मिलिबाकु जाउछि। बंधु माने एपरि समय केवल 11 वर्ष परे आसीछि, जेतेबेले आपण एही आगामी 7 दिन मध्यरे एपरि शुभ 5टी प्रमुख खबर पाइबाकु जाउछन्ति। एही आगामी 7 दिन मध्यरे एपरि शुभ संजोगर संगठन हेउछि जहा आपणक पई असाधारण भाग्यवान एवं शुभ समय भाबरे साब्यस्त हेबा पई जाउछि। एही 7 दिन मध्यरे आपण एकाथरके 5टी बड़ शुभ खबर पाइबाकु जाउछन्ति। एही 5टी शुभ खबर एते परिमाणर हेबो जे सेगुडिक सुनिबा परे आपण संपूर्ण आनंदित हेबे, आनंदरे नाचिबाकु लागिबे। आपण जेउठाकु जिबे सेठारे आपणकर नाम एवं सफलतार चर्चा हेबो। तो बंधु माने आगकु आमे जानिबा जे एही 7 दिन मध्यरे आपणक पई केउ 5टी बड़ शुभ खबर अपेक्षा करिछि। एहा व्यतीत आमे किछि सतर्कता मध्य आपणकु कहिबु जहा आपणकु पालन करिबाकु पड़िबो। एही व्यवधान रे ग्रहण करिबाकु पड़िबो। एपरि निर्दिष्ट पदक्षेप मध्य आमे वर्णना करिबु। आपणकु किछि गुरुत्वपूर्ण विषय मने रखिबाकु पड़िबो एवं सेगुडी को ऊपरे कार्य करिबाकु आपण एई नीति गुडी को आपणकर दैनंदिन जीवन रे शामिल करिबाकु हेबो, जहा द्वारा आपण केवल एई शुभ समयर पूर्ण लाभ पाइबे नाही बरं आगामी समय रे सर्वाधिक लाभ पाइबे। तेनु एई भिडियोर प्रत्येक अंश एठारे आलोचना करा जायतिबा प्रत्येक कथा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं आपणकर लाभ पाई बहुत संभावना रखे। तेणु मु आग्रहर सहित अनुरोध करुछि जे आपण अन्य समस्त कार्य को पासरी दियंतु एवं एही वीडियो को संपूर्ण भावरे शेष पर्यंत देखंतु, कारण एही निर्दिष्ट समय आपणको पई दीर्घ 11 वर्ष परे आसीछि जहा अत्यंत शुभ संकलन द्वारा चिन्हित। एहा व्यतीत मु आपणको कहिबाकु चाहूछि जे आजिर वीडियो केवल सेही मानक पाई देखा जिबा पाई स्थिर करा जायछि जो माने प्रकृत रे भाग्यवान। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगकु पढ़िबा पूर्वरु सर्वप्रथमे आपण माने श्रद्धा एवं भक्तिर सहित कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। बंधु माने स्वयं ईश्वरंकर कृपारु आपणकर राशि पाई एक गुरुत्वपूर्ण समय आपणक पाई भाग्यवान साब्यस्त हेबाकु जाउछि। एई 7 दिन पर्यंत आपणक पाई अत्यंत शुभ महाजागतिक संयोजन द्वारा चिन्हित। एई समय हेउछि जेतेबेले आपण शेषरे निकट अतीतरे आपण जो कठिन परिश्रम एवं प्रयास विनियोग करिसंती ताहार फल पाइबे। आपण सफलतार सहित आपणकर समस्त लक्ष्य हासिल करिवे। एही समय अनुकूल हेबार प्रतिश्रुति दिए जहां आपणको खोलाखोली भावरे विश्व सम्मुखरे आपणकर दक्षता एवं क्षमता प्रदर्शन करबाको अनुमति दिए। संक्षेपरे एही समय आपण जे कोनोसी कार्य आपण जहा पई हाथ देउछंती ताहा निश्चित भावरे सफल हेबो। आपण संपूर्ण निश्चिततार सहित एहा उपरे भरोसा करि पारिबे। एहा व्यतीत आपण आपणकर पिला मानक सह जडित जे कोनोसी समस्यार समाधान पाइबे जहा आपणको आश्वस्त एवं चाप मुक्त करिबो। एहा सहित एही समय मध्यरे एक शुभ किंबा उत्सवमुखी पारिवारिक कार्यक्रम आयोजन पाई योजना होई पारे। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपणक घरर वयस्क मानकर आशीर्वाद एवं स्नेह परिवार मध्यरे एक सकारात्मक शक्ति बजाय रखिबारे सहाय्य करिबो। सेमानक सहित अत्यंत सम्मानर सहित व्यवहार करंतु। सेमानकर आशीर्वाद आपणक पाई सौभाग्य रे परिणत हेबो। केवल सेमानक कृपा द्वारा ही आपण समस्त प्रयास रे सफलता पाइबे। एही समय मध्यरे आपणकर कठिन परिश्रम निश्चित भावरे फल देबो। फलस्वरूप एही समय मध्यरे आपणकर आत्मविश्वास एवं शक्तिर स्तर उच्च रहिबो। आपण निजर क्षमता एवं संभावना उपरे गर्वर गभीर भावना अनुभव करिवे। एहा एपरि एक समय हेबो जेतेबेले आपण किछि शुभ खबर पाइबे।
ଏହି ଶୁଭ ଖବର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖବର ପାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରହ ସଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରୁଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଚିନ୍ତନ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ, ତେବେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଏପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା କିମ୍ବା ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିପାରେ। ଶେଷରେ ସତର୍କତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କଥା କିମ୍ବା ଯୋଜନା ପାଇଁ ପଡ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟଥା ସୁଗମ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। କ୍ରୋଧ, ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଶୀଘ୍ରତାକୁ ଆପଣ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱଭାବତଃ ଆପଣ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ତଥାପି ଏହି ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପତନର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆର୍ଥିକ କାରବାର କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାହା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ହେଉ, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପ୍ରତାରିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ, ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କାମ କିମ୍ବା ଆପଣ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ବୃତ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ଗୋପନୀୟ ରହିବା ଉଚିତ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ଅଯଥା ଫାଇଦା ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦିଓ ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବେ। ବିଶେଷ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଅଯଥା ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହେବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ, ଯାହା ଶେଷରେ ଅପମାନ କିମ୍ବା ଲଜ୍ଜାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ମୂଳତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ସମୟ ହେବ।
ଏବଂ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟାପାରରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଘରୋଇ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଆଚରଣ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଉପରେ କିଛି ମଧୁର ଖେଳୁଆଡ଼ ଥଟ୍ଟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଶୀଘ୍ର ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ନେହ ପାଇବାର ଏକ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଆପଣ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜକୁ କିଛି ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଇଁ କିଛି ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉ କିମ୍ବା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଣ୍ଠି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି ତେବେ ଏପରି ଦୃଢ଼ ସଂକେତ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଆଶା ହରାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। କ୍ରୟ, ନିବେଶ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ହେଉ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଏପରି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ କିଛି ମାନସିକ ଥକାପଣ ଆଣିପାରେ, ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଥିରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଶେଷରେ ଭଲ ପାଇଁ ଘଟୁଛି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ ତଥାପି ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାପମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ତାହା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ତାହା ଈଶ୍ୱର ଦେଖିଥାନ୍ତି।
तेणु आपण संपूर्ण भावरे आपणकर सबकिछि को ईश्वरक निकटरे समर्पण करी चाप मुक्त रुहंतु। विश्राम नेबा पाई मध्य किछि समय नियंतु। ध्यान एवं प्राणायाम अभ्यास करंतु। आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो। एक शृंखलित खाद्य पछय रखंतु। जेते पारिबे बाहर खाद्य एवं अस्वास्थ्यकर खाद्य ठारू निजको दूरेई रखंतु। स्वास्थ्यप्रद खाद्य खांतु। आपणकर स्वास्थ्य निश्चित भाବରେ भल रहिबो।